Hello guys, how are you? You know that we have completed the maths first chapter, okay? Now we are going to enter in the science world. That is, we will see the science part 1 chapter, okay? The chapter is gravitation. In this topic, we have to study about gravitation, gravitational formulas, and some gravitational concepts, okay? So simple topic is here, only stay focused, okay? And in science, what you have to clear the concept, you have to keep in mind the definitions and some formulas, okay? That is no any extra activity you have to do, but study daily 1 hour, okay? So take a notebook, take a pen, and write down your points. That is I am giving to tell you or explain you, okay? So science is too easy, don't be worried. Some of you said that science is too tough. Not tough, science is too easy like maths, okay? So let's start the video. Okay guys, so let's start the video. We are going to start EVS part 1. Chapter 1 is the gravitation, okay? In this gravitation part, we will particularly focus on these 7 points, that is gravitation, circular motion and centrifugal force, Kepler's laws, Newton's universal law of gravitation, acceleration due to gravitational force of the earth, free fall and escape velocity. Okay, so simple topic is here. In this lecture, we will focus on the gravitation, circular motion and centrifugal force and Kepler's laws. Okay, so 3 simple topics are here. Okay, so what is first? Gravitation. Do you know what is gravitation? How who discovered this gravitation or gravitational force? Sir Isaac Newton. Sir Isaac Newton was a scientist from the England. One day, he was sitting behind the uh, below a tree, and one apple falls on the ground. Then he observed that why these apples come vertically downward, why it has not gone in this direction or this direction, हे ॲपल सरळ खालीच का पडलं, असा त्यांनी विचार करू लागला. त्यावेळी त्याला ग्रॅव्हिटेशनचा शोध लागला. ओके, म्हणजे इथे ॲक्च्युअली काय झालं की ॲपल हा एक एक ऑब्जेक्ट झाला आणि अर्थ जे काही आपली अर्थ आहे हा एक ऑब्जेक्ट झाला. या दोन्ही ऑब्जेक्टमध्ये ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स होता, त्यामध्ये एकमेकांना अट्रॅक्ट केलं. पण अर्थचं मास जास्त असल्यामुळे अर्थने त्याला आपल्याकडे अट्रॅक्ट करून घेतलं. दॅट इज ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. आपण बघू व्हॉट इज ॲक्च्युअली ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. ग्रॅव्हिटेशन इज a force which attracts two body toward each other. म्हणजे ग्रॅव्हिटेशन एक अशी कन्सेप्ट आहे किंवा एक असा फोर्स आहे विच अट्रॅक्ट्स टू बॉडीज टुवर्ड्स इच अदर. मीन्स सपोज हिअर इज वन बॉडी, then this body try to attract towards this, and this body tries to attract towards this. Okay, the force which attracts these two bodies towards each other is called gravitation or gravitational force. Okay, gravitation or gravitational force. We will see the definition. Gravitational force is equal to G into m1 into m2 divided by d square. It is gravitational force, the formula. What? GF means not girlfriend. It is gravitational force equal to G into m1 m2 divided by d square. किंवा तुम्ही असंही लिहू शकता ते G
m1 n2 इथं मल्टिप्लिकेशन असतं ओके अँड डी स्क्वेअर. फॉर्म्युला कसा आला सपोज ही एक बॉडी आहे ही एक बॉडी आहे या बॉडीचं मास आहे m1 या बॉडीचा मास आहे m2 ओके यांच्या सेंटरमधलं डिस्टन्स d इज द डिस्टन्स बिटवीन द सेंटर्स d आहे ओके. सो ही बॉडी ट्राय टू pull by this body and this body tries to pull by this body. It's called gravitational force okay. So gravitational force जो असतो gravitational force जो असतो it directly proportional to the multiplication of its mass that is m1 and m2 चा multiplication असतो as well as gravitational force is inversely proportional to स्क्वेअर ऑफ द डिस्टन्स. डिस्टन्स किती आहे ह्यांच्या सेंटरमध्ये डी तर त्याच्या स्क्वेअरला इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे ओके. हे दोन फॉर्म्युले मिळून कसं होतं GF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवायडेड बाय डी स्क्वेअर ओके. नाउ वी हॅव टू रिमूव्ह दिस प्रोपोर्शनॅलिटी साइन. प्रोपोर्शनॅलिटी साइन जर रिमूव्ह करत असेल तर आपल्याला कॉन्स्टंट घ्यावा लागतो ओके. सो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आपण ही प्रोपोर्शनॅलिटी साइन रिमूव्ह केली तर आपल्याला कॉन्स्टंट घ्यावा लागतो. इज कॉन्स्टंट इज G अँड अगेन m1 m2 डिवायडेड बाय डी स्क्वेअर असं एक G आलं ओके. सो G इज कॉल्ड ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट. G ची व्हॅल्यू आहे लिहून घ्या. G has the value 6.67 into 10 raised to minus 11 Newton meter square kg raised to minus 2. This is the value of the G. What is the value of Z? इथे परत घ्या. ग्रॅव्हिटेशनल फॉर्म्युला कुठला आहे Z कॅपिटल Z इंटू m1 m2 divided by d square. This m1 is the mass of the first body, m2 is the mass of the second body, d is the center between distance between their centers the square घ्यायचं आहे आणि g is called gravitational constant. G is called gravitational constant आणि याची व्हॅल्यू आहे 6.67 into 10 raised to minus 11 Newton meter square kg raised to minus 2. ही व्हॅल्यू कॉन्स्टंट आहे. कॉन्स्टंट म्हणजे काय कधीही न बदलणारी दॅट इज कॉन्स्टंट. ही व्हॅल्यू सेम असते. आपल्याला फक्त m1 माहिती पाहिजे म्हणजे पहिल्या बॉडीचा मास सेकंड बॉडीचा मास आणि त्यांच्या सेंटरमधील डिस्टन्स माहिती पाहिजे तर आपण ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स काढू शकतो ओके. Did you understand what is the gravitation and gravitational force? Okay, now we will see we have to see the circular motion and centripetal force. Before that we should see what is force and what is motion. What is force and what is motion we have to see. आता फोर्स म्हणजे काय तुम्हाला माहितीच आहे ओके. असा एक ऑब्जेक्ट आहे मी जर याला असा पुश केला विथ अ मास म्हणजे मी काहीतरी मासने याला पुश केला तर हे हललं किंवा पुल केला जेणेकरून याची मुवमेंट झाली इज कॉल्ड फोर्स बरोबर ना. मी काहीतरी असं मास म्हणजे वजन मी हे काय तसं वजन अप्लाय केलं जेणेकरून हे हललं पुश किंवा पुल. हा एक ऑब्जेक्ट आहे यावर पुश किंवा पुल करणे म्हणजे फोर्स ओके. व्हॉट इज डेफिनेशन ऑफ फोर्स. फोर्स is the push or force is a push or pull on an object which can change its position. ओके एक ऑब्जेक्ट आहे त्यावर पुश करा किंवा पुल करा. पुश म्हणजे ढकलणे पुल म्हणजे ओढणे करा जेणेकरून त्याची डिस्प्लेसमेंट होईल म्हणजे फोर्स. नाव मोशन म्हणजे काय
फोर्स अप्लाय केल्यानंतर जे काही ऑब्जेक्टची मुवमेंट झाली म्हणजेच मोशन. ओके, मीन्स when we apply the force then the object get displaced from its original position, it's called motion. So we can see that the process of uh, process of change changing position of an object is called motion. Okay, the process of change in position of an object is called motion. फोर्स म्हणजे काय, एखादा हा ऑब्जेक्ट आहे, एखाद्या पुश किंवा पुल करणे म्हणजे फोर्स, आणि त्या फोर्समुळे या ऑब्जेक्टची डिस्प्लेसमेंट होणे म्हणजे मोशन. ओके, अगेन फोर्स हॅज द फॉर्म्युला. फोर्सचा फॉर्म्युला या, फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए. फोर्स हॅज द फॉर्म्युला m into a, mass into acceleration and unit is न्यूटन. ओके, हे फॉर्म्युले आपल्याला नंतर यूज करायचे आहेत क्वेश्चन्स सॉल्व करताना किंवा प्रॉब्लेम्स सॉल्व करताना. ओके, नाव आपण काय बघितलं, फोर्स अँड मोशन्स. नाव वी हॅव टू सी द सर्क्युलर मोशन अँड centripetal motion. डू यू नो सर्क्युलर मोशन म्हणजे काय तुम्हाला माहिती आहे? एखादा ऑब्जेक्ट जर एखाद्या पॉईंटपासून एका पर्टिक्युलर डिस्टन्सने जर फिरत असेल, बरोबर आहे, तर इट इज कॉल्ड सर्क्युलर मोशन. म्हणजे हा ऑब्जेक्ट आहे, हा ऑब्जेक्ट या पॉईंटपासून सेम डिस्टन्सवर किंवा थोडाफार फरक असला चालेल जर फिरत असेल, इट इज कॉल्ड सर्क्युलर मोशन. सिंपल आहे. सर्क्युलर मोशन म्हणजे काय, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्पेसिफिक डिस्टन्स फ्रॉम अ पॉईंट इज कॉल्ड सर्क्युलर मोशन. याची काही डेफिनेशन नाही आहे. सेंट्रिपिटल फोर्सची डेफिनेशन आहे. सेंट्रिपिटल मोशन आहे, सेंट्रिपेटल फोर्स. सेंट्रिपेटल फोर्स म्हणजे काय, जर एखादा ऑब्जेक्ट सर्क्युलर मोशनने फिरत असेल तर तो सेंटरच्या दिशेने अट्रॅक्ट होतो, किंवा एक फोर्स असा असतो तो ज्या ऑब्जेक्टला सेंटरच्या दिशेने अट्रॅक्ट करतो, इट इज कॉल्ड सेंट्रिपिटल फोर्स. काय म्हटलं मी, एक ऑब्जेक्ट आहे, सपोज दिस ऑब्जेक्ट इज देअर, हा जर सर्क्युलर मोशनने फिरत असेल देन दिस ऑब्जेक्ट इज पुल्ड टुवर्ड्स सेंटर, किंवा या ऑब्जेक्टवर सेंटरकडून एक फोर्स अप्लाय केला जातो ज्या ते हा ऑब्जेक्ट सेंटरकडे असा अट्रॅक्ट केला जातो, इट इज कॉल्ड सेंट्रिपिटल फोर्स. सो द डेफिनेशन ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स इज दॅट, cancel definition, when any object moves in circular motion, if any object moves in circular motion, then it is attracted towards center by a force. पेन संपत आलेला आहे. by force is called centripetal force. What is the definition of centripetal force? When any object moves in circular motion, then it is attracted towards the center by a force.
देन इट इज अट्रॅक्टेड टुवर्ड सेंटर. हे सेंटर आहे, हा सेंटरच्या दिशेने अट्रॅक्ट केला जातो एका फोर्सद्वारे. त्या फोर्सला सेंट्रिफ्युगल फोर्स म्हणतात. इट इज कॉल्ड सेंट्रिफ्युगल. ओके, सो गिव्ह मी एक्झाम्पल्स ऑफ सेंट्रिफ्युगल फोर्स. स्लिंग शॉट्स. स्लिंग शॉट्स म्हणजे गोफन असते की नाही, गोफन कशी अशी असते. ओके, आपण अशी गोफन फिरवतो, म्हणजे आपल्या हातामध्ये सेंटर असतं आणि गोफन अशी गोल फिरत असते. ती का बाहेर जात नाही, कारण की ती आपल्या हाताकडे म्हणजे सेंटरकडे अट्रॅक्ट झालेली असते. जेव्हा आपण हा सेंटर सोडू तेव्हा ती गोफन कुठेतरी जाऊन पडणार. म्हणजेच काय, एखादी गोष्ट जर सर्क्युलर मोशनमध्ये फिरत असेल तर ती त्याच्या सेंटरकडे अट्रॅक्ट असते, त्यामुळे ती गोल फिरत असते. ओके, स्लिंग शॉट्स. अगेन, हॅव यू सीन द मून अँड सन. बरोबर आहे. मून अँड अर्थ घ्या, किंवा मून अँड अर्थ म्हणजे ही पृथ्वी आहे आणि पृथ्वीच्या भोवती कोण फिरतो, मून फिरतो की नाही. ओके, सो अर्थ आणि मून याच्यामध्ये देखील सेंट्रिफ्युगल फोर्स आहे, म्हणूनच मून पृथ्वीकडे अट्रॅक्ट होतो आणि का सर्क्युलर मोशनमध्ये फिरत असतो. सिमिलरली सन आणि अदर प्लॅनेट्स, सूर्य आणि बाकीचे जे काही प्लॅनेट्स आहेत ते सुद्धा, त्यांच्यामध्ये देखील ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स म्हणा किंवा सेंट्रिफ्युगल फोर्स असतोच, म्हणून ते गोल फिरत असतात. ओके, दिस इज द कन्सेप्ट ऑफ सेंट्रिफ्युगल फोर्स. कळलं ना. सर्क्युलर मोशनमध्ये फिरणारे ऑब्जेक्ट त्याच्या सेंटरकडे अट्रॅक्ट होतो एखाद्या फोर्समुळे, तो फोर्स म्हणजे सेंट्रिफ्युगल फोर्स. ओके, नाव केप्लर्स लॉ. केप्लर्स कोण होता, त्यानं कसं लॉ काढले ते सांगतो. वी हॅव सीन दॅट देर इज सन अँड देर आर लॉट्स ऑफ planets who are moving in orbits toward the sun. बरोबर आहे ना. सूर्य आहे आणि त्याच्या भोवती अनेक ग्रह वेगवेगळ्या ऑर्बिटमध्ये फिरत आहेत. यांचा स्टडी अनेक शास्त्रज्ञांनी केलेला आहे. ते कसे फिरतात, त्यांची मुवमेंट काय आहे. त्यातलेच एक आहेत जॉन केप्लर म्हणून एक सायंटिस्ट आहेत. त्यांनी सुद्धा या ग्रहांचा अभ्यास केला. What is actually planetary motion in अभ्यास केला, and they stated three laws. He stated 3 laws. त्याने 3 नियम शोधून काढले. It's called Kepler's laws. Means John Kepler is an astronomer, म्हणजे खगोलशास्त्रज्ञ, who observed the planetary movement or planetary motion in the galaxy. त्याने काय केलं, सूर्य आणि त्याच्या भोवती फिरणाऱ्या ग्रहांची दिशेचा अभ्यास केला आणि त्याने एक 3 लॉ सांगितले. इट इज कॉल्ड केप्लर्स लॉ. नाउ वी विल गो टू स्टडी दिस केप्लर्स लॉ. ओके, सो व्हॉट इज फर्स्ट केप्लर्स लॉ. केप्लर्स फर्स्ट लॉ काय आहे, आय विल एक्सप्लेन यू. Okay, first see what is Kepler's law. First Kepler's law, the orbit of a planet, the orbit of a planet is an ellipse, with the sun at one of the foci. हा फर्स्ट केप्लर्स लॉ आहे. काय, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लॅनेट इज अन इलिप्स विथ द सन ॲट द वन ऑफ द फोसी. इलिप्स म्हणजे काय, लंबवर्तुळाकार म्हणजे इलिप्स, असं जास्त त्याला इलिप्स म्हणतो. फोसी म्हणजे काय, नाभी. तर बघा, प्रत्येक इलिप्सला 2 नाभी असतात. ओके, F1 अँड F2 2 नाभी असतात. तर त्याने काय म्हटलं, त्यांनी या ग्रहांचा अभ्यास केला, तो काय म्हटला, असे ग्रह जे आहेत ते इलिप्टिकल मुवमेंटमध्ये फिरतात आणि त्यांच्या 2 नाभीपैकी एका नाभीवर सन आहे. झालं, हा त्याचा फर्स्ट लॉ आहे. काय आहे, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लॅनेट इज अन इलिप्स. म्हणजे हा प्लॅनेट आहे, त्याची जी
कक्षा आहे, ऑर्बिट आहे सूर्याभोवती फिरण्याची, ती इलिप्स आहे. आणि सन जो सूर्य आहे त्या इलिप्सच्या दोन नाभींपैकी एका नाभीवर आहे. इट्स कॉल्ड फोसी. फोसी म्हणजे काय, नाभी असते. आणि त्यांचं काय तर ते दोन पॉईंट्स असतात सेंटरचे किंवा सेंटरपासून थोड्या अंतरावर. ओके, सर्कलला एक नाभी असतो, तर इलिप्टिकलला दोन नाभी असतात. ओके, फॉर डू यू अंडरस्टँड फर्स्ट लॉ काय, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लॅनेट इज अन इलिप्स अँड सन इज ॲट वन फोसी. काल ना एक जे ग्रह आहे ते त्यांची जी हे आहे ना मोशन ती इलिप्टिकल आहे आणि त्या इलिप्सच्या एका फोसीवर सन आहे. दिस इज फर्स्ट लॉ. ओके, नाव केपलर सेकंड लॉ. सेकंड लॉ काय आहे त्याला मी सांगतो. द लाईन जॉइनिंग the planet and sun sweeps equal areas in equal intervals of time. Okay, this is second Kepler's law. काय आहे, the line joining the planet and sun sweeps equal areas in equal intervals of time. Sweeps म्हणजे काय, म्हणजे काय म्हणतात त्याला, स्वीप्स पूर्ण करणे म्हणजे स्वीप्स. सिम्पल आहे बघा. तुम्हाला माहिती आहे इथे सन आहे. ओके, त्यानंतर जे आपले हे प्लॅनेट्स ते कशामध्ये फिरतात, इलिप्टिकल मूव्हमेंटमध्ये फिरतात. ओके, सपोज हिअर वन प्लॅनेट इज हिअर. इथे एक प्लॅनेट सेकंड आहे. तर 42nd लॉ, लाईन जॉइनिंग द प्लॅनेट अँड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाईम. ओके, जर आता मी ह्या प्लॅनेटला इथे लाईन मारली आणि ते सांगितलं की तू T1 ह्या टाईममध्ये फिर, आणि समजा T1 टाईममध्ये हा इथून इथे गेला. ओके, देन इथे एक लाईन मारायची, हा झाला त्याचा स्वीप्ड एरिया. ओके, हा प्लॅनेट T1 या टायमामध्ये इथून इथे गेला तर त्यांनी स्वीप केलेला एरिया एवढा आहे. ओके, आणि जर प्लॅनेट 2 असेल त्याला पण आपण T1 किंवा हाच प्लॅनेट जर इथे असेल आणि त्याला परत T1 या टायमामध्ये फिरायला लावलं तर तो इथून इथपर्यंत T1 तिथं काय असेल ते फिरेल. आणि जर आपण हा एरिया काढला तर हा एरिया सेम असतो, असं त्यांचं म्हणणं आहे. ओके, सिम्पल आहे. काय म्हटलं ते तुम्हाला समजलं ना. मी परत एकदा सांगतो. हा सन आहे, अशी इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट आहे. येथे एक जर प्लॅनेट असेल, ओके, आणि जर आपण त्याला म्हटलं की तू T1 टाईमपर्यंत फिर, तर हा सपोज T1 टाईमपर्यंत इथेपर्यंत फिरला तर हा जो एरिया आहे आणि इथे एक प्लॅनेट आहे, हा पण T1 सेम टाईम पाहिजे. T1 टाईममध्ये इथून इथे आला तर हे दोन्ही एरिया सेम असतात, असा सेकंड लॉ आहे. ओके, द लाईन जॉइनिंग द planet and the sun sweeps equal area in equal interval of times. Okay, I hope you understand. Now Kepler's third law. आपण लिहून घेऊ. द स्क्वेअर ऑफ, पहिला आपण लॉ लिहून घेऊ, नंतर एक्सप्लेनेशन. the square of its period of revolution around the sun
around the sun is directly proportional is directly proportional to the to cube of to cube म्हणजे थर्ड रेस टू म्हणजे x raised to 3 cube of the mean distance पेन सगळे संपत आहेत डिस्टन्स ऑफ अ प्लॅनेट फ्रॉम द सन. जरा मोठा लॉ आहे पण एक्सप्लेन केला सिंपल आहे. 43rd law of Kepler's, the square of its period of a revolution around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance of the planet from the sun. I will explain. Wait. सिंपल आहे. तुम्ही काय म्हटलेलं आहे समजा हा सन असतो, इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट असतं, इथे प्लॅनेट असतो. 43rd लॉ, द स्क्वेअर ऑफ इट्स पिरियड ऑफ रिव्होल्यूशन अराउंड द सन. म्हणजे हा प्लॅनेट आहे ह्याचा रिव्होल्यूशनचा जो काय हे ना पिरियड, रिव्होल्यूशन म्हणजे काय वन राऊंड ऑफ द अराउंड द सन, सूर्याभोवती मारण्यात एक फिर म्हणजे रिव्होल्यूशन. त्याचा जो पिरियड आहे त्याचा स्क्वेअर म्हणजे सपोज टी हा टाईम आहे. ओके सॉरी टी हा टाईममध्ये हा एक फेरी मारतो तर त्या पिरियडचा स्क्वेअर आहे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कशाला आहे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टन्स ऑफ द प्लॅनेट फ्रॉम द सन. प्लॅनेट आणि सनचं जे काही डिस्टन्स आहे ना मीन डिस्टन्स सपोज आर त्याच्या क्यूबला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे. समजलं तुम्हाला. द स्क्वेअर ऑफ इट्स पिरियड ऑफ अ रिव्होल्यूशन, जर एक प्लॅनेटला सूर्याभोवती फिरण्यासाठी टी एवढा पिरियड लागत असेल तर त्या पिरियडचा स्क्वेअर हा त्या प्लॅनेटचं सनपासूनचं जे मीन डिस्टन्स आहे म्हणजे आर त्याच्या क्यूबला म्हणजे रेज टू 3ला प्रोपोर्शनल आहे. म्हणजे पिरियडचा स्क्वेअर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द मीन डिस्टन्स क्यूब. आता आपला परत प्रोपोर्शनलिटी साईन घालवायचं आहे. मग टी स्क्वेअर इक्वल टू काय कॉन्स्टंट घ्यायला पाहिजे ते कॉन्स्टंट के आर क्यूब म्हणजेच के हे इंटू आर आहे. इकडे गेलं काय होतं टी स्क्वेअर अपॉन आर क्यूब द फॉर्म्युला. फिर के इज द कॉन्स्टंट. ओके अंडरस्टँड दीज आर द 3 लॉज. मी परत एकदा सांगतो. ओके I will explain again. John Kepler is the astronomer who observed the planetary motion of the sun and the planets, and he stated 3 laws. These are called Kepler's law. Kepler's first law. What is Kepler's first law? The orbit of a planet is an ellipse with the sun at one of the foci. म्हणजे हे जे प्लॅनेट आहे सूर्याभोवती फिरणारं त्यांचं जे ऑर्बिट आहे ते एलिप्स असतं आणि सन त्या एलिप्सच्या एका फोसीवर असतो. ओके सिंपल आहे. सेकंड केप्लर्स लॉ इज ऑल्सो सिंपल. द लाईन जॉईनिंग द प्लॅनेट अँड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाईम. म्हणजे हा प्लॅनेट आहे सन आहे ह्यानं ही तर लाईन जॉईन केली आणि ह्या प्लॅनेट जर T1 या टाईममध्ये इथून इथे जात असेल ओके तर हा झाला त्यांचा स्विफ्ट एरिया. हा प्लॅनेट T1 या टाईममध्ये इथून इथे गेला हा झाला स्विफ्ट एरिया A1. आणखीन इथे एक प्लॅनेट असेल तो पण T1 या टाईममध्ये फिरला आणि सपोज इथे आला तर त्याने पण जो एरिया स्विप केलेला असतो तो सेम असतो. म्हणजेच काय सेम टाईममध्ये प्लॅनेट सेम एरिया कवर करतात. स्विप म्हणजे कवर करणे किंवा सेम कवर करणे म्हणजे हे डिस्टन्स कवर केलं ना तसं एरिया कवर करणं म्हणजे स्विप. कळलं ना. म्हणजे काय T1 सेम टाईममध्ये सेम प्लॅनेट्स इक्वल एरियाज कवर करतात. अँड थर्ड लॉ इज
What is third law? The square of its period of a revolution around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance of a planet from the sun. ओके, प्लॅनेटला एक एक फेरी पूर्ण करण्यासाठी टी लागतो पिरियड, त्या टीचा स्क्वेअर हा प्लॅनेटच्या आणि सनच्या मेन डिस्टन्सच्या क्यूबला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असतो. ओके, दिस 3 लॉज आर व्हेरी सिम्पल आणि वी विल स्टॉप नाव हिअर. ओके, तुम्ही व्यवस्थित लिहून घ्या. मी तुम्हाला बुक पण पाठवलेलं आहे.